नमस्कार दर्शक बंधु मुई प्रेम रंजन दास स्वागत करुछे मोर यूट्यूब चैनल प्रेम बाबू ब्लॉग के। तो आज आमर पाखे जड़े स्पेशल कुनुआ अच्छन मुई आपण मन के तांकर संगे आज भेंट करामी। आउ थंबनेल देखिक आपण माने किछि जन तो चिन्हबे न आउ जेन माने नहीं जानी पारबार भी आपण मनकर संगे परिचित करामी। जड़े एंता कलाकार आमर संगे आज अच्छन जे कि तीन संकल्प धरिकरी रावण भूमिका रे अभिनय करुथिले आउ अंचल रे तांकर गुटे स्वतंत्र परिचय थिला। आउ वर्तमान भी तांकर बयस 80 किंबा 80 टपी जाइथिले भी से एबे भी दमदार अभिनय करि पारबे। आउ सेंता जड़े कलाकार आमर पाखे अच्छन आसुन तांकर संगे। आज्ञा नमस्कार। आज्ञा नमस्कार नमस्कार। मुझे स्वागत करुछे आज्ञा मोर यूट्यूब चैनल प्रेम बाबू ब्लॉग के। पहला करी आपनकर परिचय टिके दर्शक मान के देबे। आज्ञा महिमाद्री साहू ग्राम पोरकेला जिला कलाहांडी ब्लॉक खरला मुझे सज्जन प्रेमी भक्त मान को नमस्कार। आमे जानबा के पाइछु जे रावण भूमिका रे आपण दीर्घ दिन धरि करी अभिनय करुथले एंता कि तीन संकल्प धरि करी आपण रावण भूमिका रे अभिनय करथले। तो गुटे संकल्प के 14 बरस बेले आपण 14 बरस अभिनय करिछ। अंचल रे रावण बेले पोरकेला रावण बेले आपण के खा जानसन। तो रावण जेहेतु आपणकर मुख्य भूमिका आज री कार्यक्रम के रावण रो गुटे गीतरू आरंभ करमा। ताहले दर्शक मनकर लगी आपणकर रावण चरित्र रो गीत गुटे रखबे। भ्राता मे कुंभकर्णं सकल जुम्बलं ध्वंसकारी बलियान पुत्र मे गणादं प्रस्थित वदनं देवदं सुरेन्द्रं खड्ग मे चंद्रहासं रणमुखे चपला राक्षस मे सुग्रीवानं त्रिभुवनं गलं विजयी रावण नामे राजा। विजय वीर रावण निकसागर सम्भूत विश्ववादेश नंदन विजय वीर रावण भ्राताजार कुंभकर्ण आवर देवी भीषण विजय वीर रावण इंद्रजित वीर तेजार देश नंदन विजय वीर रावण जार प्रभु अछंती एकाम्र कानन वन विजय वीर रावण। मुई साहू आज्ञा ठानु गुटे कथा जानबार लगी चाहेमी जे आज्ञा आपनकर बयस वर्तमान केते जाय होतबा। हमर 75 80 भितरे आएगा। तो जात फात के जन से बापा मां रखी दिले सेटा मैं देखी खाती मैं हिसाब रखु छे हमर सर्टिफिकेट के देखी करी 75 80 वर्ष भितरे होतबा। किंतु आज्ञा आपण 80 वर्ष बयस ने जेन प्रकार आपण गीत गौछन आउ जेन प्रकार आपणकर हाथर ठाणी माणी करूछन इनु एका जना पड़ुछे जे आपणकर समय रे जेते बेले जवान थिले से टाइम रे आपण जेन केनता भलिया अभिनय करथुवे साटा दर्शक मानु ई ठाणी माने दर्शक बंधु ई ठाणी माणी ठानु एका जानी पारुथुवे। तो निहाती भाबरे आज्ञा एते बयस हे गला परे भी आपण बहुत बढ़िया गीत गौछन। आपणकर गीतर माने कहबार लगी मोर ठाने भाषा नहीं न। तो गुटे कथा आज्ञा मुझे जानबार लगी चाहेमी जे ई जेन रामलीला के छाड़ी करी आपण आर का नाट करिछन आर आपण का रोल करूथिले बा का अभिनय रे भाग नैथिले। आज्ञा मैं तो फास्ट रामलीला रे केते वर्ष रूल बनी रूल बोला परे हम जलंधर गुटे बध हला जलंधर बधरे इंद्र रूल बोलथिनी तापरे हम मेघनाथ बध हला मेघनाथ बधरे भी मैं हंता राजा रूल लगा करथन विराट पर्व हला विराट पर्व रे भी मैं विराट रूल करथन आरो रामलीला रे गोपाल भी किछि आबि छथि ते वर्ष तापरे रावण रूल करी करी 3 इलेक्शन करि छाई। तो देखुन दर्शक बंधु
ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ରାମଲୀଳାରେ ରାବଣ ବାହାରୁଥିଲେ ହେନ୍ତା ନାଇଁ ସେ ଆଜ୍ଞା କିଚକ ବଧରେ ବିରାଟ ରୋଲ କରୁଥିଲେ ଜଲନ୍ଦର ବଧରେ ଇନ୍ଦ୍ର ରୋଲ କରୁଥିଲେ ଆର୍ ବିଭିନ୍ନ ଠାନେ ଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ରଜା ସେନାପତି ରୋଲ କରିଛନ୍ ତାର ଛଡା ଇଟା ଛାଡ଼ିକରି ବି ରାମଲୀଳାରେ ସେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବିଭୀଷଣ ଲୋମପାତ ଏନ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ରୋଲ କରିଛନ୍ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା କେ ଆର ଗୋଟେ କଥା ପଚରାବାର ଲାଗି ଚାହେଁନି ଆପଣ ମାନେ ତିନ ସଂକଳ୍ପ ରାବଣ ରୋଲରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ ଆର୍ ଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକକେ ମାନେ ମନମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ ଯେତେବେଳେ ବି ହିମାଦ୍ରୀ ସାହୁ ଆଜି ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରବେ ବୋଇଲେ ଆମର ମଞ୍ଚର ଚାରିଆଡେ ଜାଗା ଏମି ନି ମିଲୁଥି ତ ଏତେ ସଫଳତା ଯେନ୍ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ ବା ଆପଣ ଯେନ୍ ଦର୍ଶକକେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟ କଲା ଟାଇମରେ ଆପଣ ଏଇ ଅଭିନୟଟା କେନ୍ ଗୁରୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିଛନ୍ ନା ନିଜେ ନିଜେ ଶିଖିଛନ୍ ନା କିଏ ଶିଖାଲେ ଏଇ ଅଭିନୟଟା ଦର୍ଶକ ମାନକେ ଟିକେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ତ ଆମ ଥିଲେ ବାପା ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ଆଗରୁ ସେଟା ସେ ରମାକାନ୍ତ ଦାସ ସେ ଗୁରୁ ଠାରୁ ଆମେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇଛେ ତାପରେ ଆମର ଗାଁର ଥିଲେ ପୁରୁଣା ଜୟଦେବ ଭୋଇ ବୋଲିକିରି ସେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବି କିଛି ବି ଶିକ୍ଷା ପାଇଛେ ସେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇକିରି ତାପରେ ନିଜେ ବି ଟିକେ ଭାବନା ଚିନ୍ତନା କରିକିରି ଯାହା କିଛି କରି ଆସୁଥିଲି ଆଉ ଗୁରୁ ବୋଲେ ତ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ବି ଗୁରୁ ନେଇ ଧରି ଆଗେ ଖାଲି ମାତ୍ର ରମାକାନ୍ତ ଦାସ ମତେ ଯାହା କିଛି ଦେଇଛନ୍ ସେତ୍କି ଏକା ଆରୁ ଜୟଦେବ ଭୋଇ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ ଯେନ୍ ଗୁରୁ ବି ଆପଣ କି ଏତେ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ଶିଖେଇଛନ୍ ସେ ଗୁରୁ के ଆମର ଶତ ଶତ ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ଗୁରୁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଗାଁରେ ଆମର ପାଖେ ଏନ୍ତା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କଳାକାର ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏ ଗୁରୁକୁ ନି ଦେଖିଥିଲେ ବି ଆମେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟକେ ଆମେ ଦେଖିକରି ଆମେ କିଛି ଶିଖିବାର ଲାଗି ପାଉଛୁ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେହେତୁ ରାବଣ ଅଭିନୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକରି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ତ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ରଖବାର ଲାଗି ଚାହିଁମି ଯେ ରାବଣ ଗୋଟେ ଧନୁଟେ ଧରୁଥିଲେ ସବୁବେଲେ ଆଜ୍ଞା ତ ସେ ଧନୁ ନା କାଏ ନା ଆଜ୍ଞା ଧନୁ ନା ପଚାରୁଛନ୍ ବୋଇଲେ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଧନୁ ବୋଲିକିରି ବି ରାବଣ ଧରୁଥିଲେ ହୁଁ ଆଉ ସେ ଧନୁକେ ହୁଁ ସେଟା ପୁଷ୍ପ ଧନୁ ଲେଖିଛନ୍ କବି ହୁଁ କି ଖଡ଼ଗ ଧନୁ ଲେଖିଛନ୍ ସେଟା ମୁଇଁ ମୋର ହିସାବରେ ସମାନ ବୋଲିକରି ମୋର ମନରେ ମୁଇଁ ଭାବି ନଉଛେ ହୁଁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଯେ ରାବଣ ଯେନ୍ ଧନୁଟା ଧରୁଥିଲେ କିଛି ପୁରାଣରେ ପୁଷ୍ପ ଧନୁ ବୋଲିକିରି ଅଛି ଆଉ କିଛି ପୁରାଣରେ ପଲସ୍ତ୍ୟ ଧନୁ ବୋଲିକିରି ଅଛି ତ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆର ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନର ରାବଣ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା କଳାକାର ମାନେ ପୁଷ୍ପ ଧନୁ ଥୋଇ ସଜ ହୁଏ ଦଶ ଶିର ବୋଲିକିରି କିଛି କଳାକାର ଗାଉଛନ୍ ଆଉ କିଛି କଳାକାର ଗାଉଛନ୍ ଯେ ଖଡ଼ଗ ଧନୁ ଥୋଇ ସଜ ହୁଏ ଦଶ ଶିର ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମତରେ କେନ୍ଟା ଠିକ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଦୁଇଟା ଠିକ ଆଜ୍ଞା ଆଗେ ତ ପୁଷ୍ପ ଧନୁ ଥୋଇ ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲେ ତାପରେ ଏବେ ଖଡ଼ଗ ଧନୁ ଥୋଇ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ ଆରୁ ମୋର ମତରେ ଦୁଇଟା ଠିକ ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ବୋଲେ ଦେଖୁଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ଆମର ରାବଣ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ହିମାଦ୍ରୀ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ତ ଯେତେବେଲେ ସୀତା ଚୋରି ହେଇଯାଏସି ତ ରାବଣ ନେଇକରି ସୀତା ମାତାକେ ଅଶୋକ ବନେ ରଖିଥିସି ତ ସେ ସମୟରେ ରାବଣ ଯାଇକରି ଆମର ସୀତାଙ୍କୁ ସୀତା ମାତାକେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରସି ବା ଆସ ମୋ ରାଣୀ ହ ମୁଇଁ ତମକେ ରାଣୀ କରି ରଖମି ବୋଲିକରି ଆମର ଯେନା ସଦାଶିବ କୃତ୍ୟ ରାମଲୀଳାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି ତ ଆପଣ ଇ ଗୀତ ଗାଇକରି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛନ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଖୁସି ହେସନ୍ ଇ ଗୀତ କି ତ କାହିଁକି ସୁନ୍ଦରୀ ମୋହ ଠାରେ କରୁ ମାନ ଇ ଗୀତ କେ ଟିକେ ଦର୍ଶକ ମାନକେ ଶୁଣାବେ କାହିଁକି ସୁନ୍ଦରୀ ମୋ ଠାରେ କରୁମାନ ଫେରି କରି ମୁତେ ଅମୃତ ବଚନ
ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋ ଜ୍ୟୋତିର ବାରିଜା ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲୁ ବନ ଏ ଲଙ୍କା ସମ୍ପଦେ ତୋର ନଦ୍ରବିଲା ମନ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋ ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱର ଏକା ଆମକେ ଗୁରୁ ଦେଇଥିଲେ ଆର୍ ଏଟାକେ লীলাস্বর ବୋଲିକିରି ଗୁରୁ ବି ଆମକେ କହିଥିଲେ ଏଇ লীলাস্বରରେ ଏକା ଆମେ ସେଟାକେ ଗାଉଥିଲୁ। ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମନକର ସମୟରେ ଯେ ରାମଲୀଲାଟା ହଉଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ରାମଲୀଲାଟା ପରିବେଷଣ ହଉଛି ଇ ଦୁଇଟା ରାମଲୀଲା ଭିତରେ ଫରକ କାଣା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପାର୍ଥକ୍ୟ କାଣା ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁ ଆଗେ ତ ଆମେ ଯେନ୍ଟା କରି ଆସୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ লীলাস্বର ରାମଲୀଲା କରୁଛନ୍ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିବା ପରେ ଯେ ଆର୍ ଗୁରୁ ଆମେ କହିଲା ପରେ লীলাস্বର ଆମର ରାମଲୀଲା ଭିତରେ লীলাস্বର 48ଟା ସ୍ୱର ବୋଲି କହିଥିଲି ରମାକାନ୍ତ ଦାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସେ লীলাস্বର ଗୁଡ଼ାକକେ ଏବେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ମାନେ କାଟି ଦେଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ହରଣ ସ୍ୱର ସେ ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର କିନ୍ତୁ ରାମଲୀଲାରେ କିନ୍ତୁ ଲୀଲା ଟିକେ ନିହାତି ରହିବା କଥା ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ପସନ୍ଦ ବି ହେସି ରାମଲୀଲା ବି କରୁଛନ୍ ବୋଲିକରି ବି କହେସନ୍ ଯେ ସେ ଜିନିଷଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଏଥରକା ଟିକେ ଲୁକି ଯାଉଛେ ଆରୁ ଆମରଟା ଯେନ୍ଟା ଯେ ଆଜ୍ଞା ହେଟା ଯେନ୍ ସ୍ୱର ମୁଇଁ ଆପଣକେ ଗାଇଦେନି କିନ୍ତୁ ହେ লীলাস্বରରେ ଏକା ଆର୍ ବି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ଅଛି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଛାନ୍ଦରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଟା ମାନେ ଏକା ଲୀଲା ବୋଲିକରି ଆମକେ କହିଥିଲେ ଆର୍ ସେ লীলাস্বରରେ ଏକା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ରାମଲୀଳା ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର କହୁଥିଲେ ହିମାଦ୍ରି ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ଯେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ 48ଟା ରାମଲୀଳା ସ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ ଆମର ସଦାଶିବ କୃତ୍ୟ ରାମଲୀଳାରେ 48ଟା ରାମଲୀଳା ସ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ମତରେ ଆଗରୁ ରାମଲୀଳା ବେଲେ ଲୀଲା ଗୀତ ସବୁ ଗାବାକେ ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ଦଉଛନ୍ ତାର ଛଡ଼ା ରାମଲୀଲା ଟୋଟାଲି ଆଉ ରାମଲୀଲା ଭିତରେ ରାମଲୀଲା ସ୍ୱର ଟୋଟାଲି ନେଇ ରହିବାର ଆଜ୍ଞା ସେ କଥାକେ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫରକ ବୋଲିକିରି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ରାମଲୀଲା କଳାକେ ବଞ୍ଚାବାର ଲାଗି ହେଲେ ରାମଲୀଲା ସ୍ୱର ନିହାତି ବଞ୍ଚି ରହିବାର କଥା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ମନୋରଞ୍ଜନ ଲାଗି ଗାଇଲେ ବି ରାମଲୀଲା ସ୍ୱର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଅଭିନୟ ଭିତରେ ନିହାତି ରଖବାର କଥା ତ ଆସୁନ୍ ଆମର ସାହୁ ଆଜ୍ଞାକେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କର୍ମା ଆଉ ସୁଖର ଦୁଃଖର ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେଇକରି ଫେର ଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ଆମେ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟାମା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଆର୍ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ହଉଛେ ଆରୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛେ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ର ରାମଲୀଳାର କଥା ଶୁଣିକରି ଆର୍ ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ତ ଆସୁନ୍ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଠାନୁ ଆର୍ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣମା ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ମାରିଚର ପାଖକେ ଯାଏସନ୍ ଆର୍ ମାରିଚକେ କହେସନ୍ ଯେ ତୁଇ ମାୟା ମୃଗ ହେଇକରି ଯା ରାମର ପାଶେ ବା ରାମ ଯେନେ ବାସ କରୁଛନ୍ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣକୋଟି ଠାନେ ଦେଖେଇ ହେବୁ ଆର୍ ମୁଇଁ ସୀତାକେ ଲୁକେଇ କରି ଧରି ଆନମି ବା ଚୋରେଇ ଆନମି ବୋଲିକରି ମାନେ ମାରିଚକେ ଯେତେବେଳେ କହେସନ୍ ଲଙ୍କାଧିପତି ରାଜା ରାବଣ ସେ ସମୟର ଗୀତଟେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖମା ଆଜ୍ଞା ମାରିଚ ବଚନ ଶୁଣି କହି ରାବଣ ମାରିଚ ବଚନ ଶୁଣି କହି ରାବଣ ମୋର ବଚନ ତୁ କରୁଛୁ କାରଣ ମୋର ବଚନ ତୁ କରୁଛୁ କାରଣ ମୋର ବୀର ସୁର କଣ ନିନ୍ଦା କରୁଅଛୁ ମୋର ବୀର ସୁର କଣ ନିନ୍ଦା କରୁଅଛୁ ତୁକାର ବଚନ ମତେ ବାଛିଣ କହୁଛୁ ତୁକାର ବଚନ ମତେ ବାଛିଣ କହୁଛୁ ଏହି କ୍ଷଣି ମୁଣ୍ଡ ତୋର ପକାଇ ବିହାଣି ଏହି କ୍ଷଣି ମୁଣ୍ଡ ପକାଇ ବିହାଣି ହେତେ ବୋଲି ଖଡ଼ଗକୁ ଟେକେ ବିନ୍ଥ ପାଣି ହେତେ ବୋଲି ଖଡ଼ଗକୁ ଟେକେ ବିନ୍ଥ ପାଣି
बोले सदाशिव तू हो मारी सुरा कनक मृग ଯାଅ ତପରା ମୂର୍ଖ ନିଜ ବଂଶ ହେଉଛୁ ଯାକ ତେଣୁ କହୁ ଏଥନ ବଚନ ଜାଣିନାହୁଁ ବାହୁବଳି ଜିଗିରି କୈଳାସ ବାହୁବଳି ସାଧ୍ୟ କରି ସସାଗରାସ। ଦେଖୁଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇ 80 ବର୍ଷ ବୟସ ନେ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ତୋड़ ଯେନ୍ତା ମତେ ତ ଛନେକର ଲାଗି ପୁରା ଡର ଲାଗିଗଲା ଏତେ ବୋଲି ଖଡ଼ଗକୁ ଟେକେ ବିଂଶ ପାଣି ବେଳେ ସତେ ପୁରା ତାକର ହାତ ମୋर ହାତ ତ 1.5 ହାତ ହେବା ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ତା ହିସାବ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ପୁରା ଡରିଗନି। ଦେଖୁଥିଲି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଇ 80 ବର୍ଷ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଏତେ କମାଲ କରୁଛନ୍ ବୋଇଲେ ତାକର ଟାଇମ୍ କେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟେଜରେ କାଣା ନି କରିଥିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଆପଣ ମାନକେ ଶୁଣାନୁ ଆଜ୍ଞା ଠାନୁ ତ ଆଜ୍ଞା କେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ପଚରାମା ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକରି ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଠାଟ ବାଟନୁ ପୁରା ଲାଗୁଛନ୍ ଯେ ପୁରା ରାବଣ ଭଳିଆ ବି ଆଜ୍ଞା ତ ରାବଣ କେ କେତେ ଲୋକ କହିସନ୍ ଯେ ରାକ୍ଷାସ ରାବଣ ବୋଲିକରି ଆର୍ କେତେ ଲୋକ କହିସନ୍ ପଣ୍ଡିତ ରାବଣ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବି କହିସନ୍ ରାଜା ରାବଣ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କାର ଅଧିପତି ବୋଲିକରି କହିସନ୍। ତ ଆପଣ ଏଇ ରାବଣ ଚରିତ୍ରକେ କେନ୍ତା ଭଳିଆ ବୋଲିକରି ଭାବସନ୍ ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ। ରାବଣ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ଦଶାନନ ତାପରେ ସେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ରାଜା ବି ଲଙ୍କା ରାଜା ବି ସେ କିନ୍ତୁ ସେ ଏନ୍ତା ଲୋକ ଯେ ତାର ପାଦ ସବୁବେଳେ 20 ଜଣ ଦେବତା ସବୁବେଳେ ଖଟୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ଭଳିଆ ବୀରଟେ ଏବେ ତ ବୟସ୍କ ବି ଆଜ୍ଞା ଦାନ୍ତ କାଁ ଗଲାନ କେତେ ମୋ ଫାସଲି ବି ହେଇଗଲାନ আর মোর মনে ବି ନାଇଁ ନ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆଜ୍ଞା କହିବାର ହିସାବେ ରାବଣ ହଉଛନ୍ ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ସିଏ 20 ଜଣ ଦେବତା ବି ତାର ପାଦ ତଳେ ସେବା କରୁଥିଲେ। ମୁଇଁ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା के पचराबार लगी चाहमी आज्ञा आपन के हमर जेन ई चैनल के आसले आपन के केंता लागला आज्ञा। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା କାହିଁ କରି ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛେଁ। ଆପଣ ଆଜି ମୁଁ 80 ବର୍ଷିଆ ବୁଢ଼ା ଆସିକରି ଆପଣ ଯେନ୍ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆସିଲେ ସେଠାରୁ ଏକା ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଇଁ ନିହାତି ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା କଥା ନେ ଅଛେ ଯେ ଓଲ୍ଡ ଇଜ ଗୋଲ୍ଡ ବୋଲିକରି ବୁଝିଲେ କି ନି ତ ମାନେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ମାନେ ଯେତେ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ହେଇଯାଉଥିସି ସେତେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିତେ ଯାଉଥିସି ଆରୁ ସେନ୍ତା ଭଳିଆ ଆପଣ ହଉଛନ୍ ମାନେ ଆମର୍ ଲାଗି ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ବୁଝିଲେ କି ନା ଆଜ୍ଞା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେନ୍ ମାନେ ବି मोर चैनल प्रेम बाबू ब्लॉग के सब्सक्राइब नहीं करबार आपण मैंने सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ कमेंट करूँ आउ सांग साथी मानकर संगे शेयर करूँ। तो आज लगी एतकी दर्शक बंधु रहनी नमस्कार।